Okay. So, you all are completed Java course, right? What is Java? Anybody have any idea about how to create an object? Um, how many variables are there in Java? Anyone? Instance variable, static variable. Instance and global is same. Static. Static and non-static variable. So total we have three types of variables in Java. First one is local variable, static variable, and instance variable. Okay. So how to create an object? How to create an object? Class name, reference variable equals to new keyword and class name. Correct. Correct. How to create an object means class name, reference name equal to new keyword and constructor. That is not a class name. That's a constructor. Okay. So like that we can create an object. Next, just I recap the Java core concept, main concepts. Okay. Just I will recap the main concepts of Java course. Because మనకి వితౌట్ జావా కోర్ కాన్సెప్ట్ వి కాంట్ రన్ ఎనీ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్స్. ఓకే. సో అందుకే ముందుగా మనం ఫస్ట్ జావా బేసిక్స్. ఓకే. వి నీడ్ టు నో అబౌట్ అట్లీస్ట్ బేసిక్స్. ఓకే. స్ప్రింగ్ బూట్ ప్రీ రిక్విసైట్స్ ఆర్ జస్ట్ జావా బేసిక్స్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఓకే. హౌ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ హౌ టు కాల్ దట్ మెథడ్, వాట్ ఆర్ ది వేరియబుల్స్, లైక్ దట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ బేసిక్స్ దెన్ డెఫినెట్లీ యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఆల్సో. ఓకే. So, next, how many types of data types are there? Primitive and Correct. Primitive and non-primitive data types. What are non-primitive data types? strings. Okay. So, next one. What is OOP? Object-oriented programming language. Correct. Object-oriented programming language. What are the four pillars of OOPs? Encapsulation, inheritance, abstraction, and polymorphism. Okay. What is inheritance? Which subclass inherits the superclass. Correct. Inheritance is nothing but it's a way of the properties Correct. of superclass. Correct. It's a way of creating new class by using an existing class. Okay. That means సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని యాక్వైర్ చేసుకుంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ సెక్షన్ వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్తారా? వాట్ ఈజ్ పాలిమర్ఫిజం? What is polymorphism? Anyone? Sandeep, Sahiti, Sunil Kumar? Concept of object-oriented programming that allows objects to be treated as instance, actually in the parent class. Sorry, repeat again. Yeah, it's a concept of concept in object-oriented programming that allows objects to be treated as instance, mainly of their parent class. Okay. Correct only, but not exactly correct. Why? Because polymorphism means one thing can be implemented in different ways. Okay, one thing can be implemented in different ways. Next, what is encapsulation and what is the main purpose of encapsulation? Anyone? What is encapsulation and what is main purpose of encapsulation? Bringing logical related data into single entity is called encapsulation. Correct. So encapsulation means what he told is exactly correct, but the only thing is, as a core Java, you are completed core Java things, right? So core Java means we can bind both methods and variables in a single unit. The main purpose of encapsulation is security. Okay, the main purpose of encapsulation is security. Inheritance, abstraction. Abstraction is nothing but hiding the implementation details and showing only functionality.
ద పర్పస్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో సెక్యూరిటీ. ఓకే, అంటే మీరు ఎగ్జాక్ట్గా డెఫినేషన్ చెప్పక్కర్లేదు, బట్ యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ ది పర్పస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్, అలా మీరు పర్పస్ తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో పర్పస్, ఇన్హెరిటెన్స్ పర్పస్ ఏంటి? కోడ్ రీయూజబిలిటీ. ఓకే, కోడ్ రీయూజబిలిటీ ఇస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, polymorphism also main purpose is code reusability. But coming to encapsulation, abstraction, the main purposes are security. Okay, the main purpose are security. Okay, what is exception? మీకు తెలుసా? Exception is an event that occurs during the execution of the program. It Because stops handle the errors. Java D point. Exception is runtime. So those are the runtime errors, compile time errors are the types. Okay, but exception is ఏంటమ్మా ఒకసారి చెప్పండి. exception is an event In an abnormal event occurred during the execution of a program. అంటే ఏంటంటే మనం ప్రోగ్రామ్ ఒక కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది కోడ్, బట్ ఇన్ సమ్ ఎక్సెప్షన్ విల్ అక్కర్డ్. ఓకే, అంటే మనం ఒక 10 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేసాం కదా, 10 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు 6th నెంబర్ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఒక సింటాక్స్ ఎర్రర్, అంటే మీరు పెరాన్సిస్ పెట్టకపోవడం కానీ లేదంటే సెమీకోలన్ ఇవ్వకపోవడం కానీ అలాంటిది జరిగింది. అలాంటిది జరిగితే ఎట్ దట్ టైం వి గాట్ అన్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, అట్ ద టైమ్ వి గాట్ అన్ ఎక్సెప్షన్. ఎక్సెప్షన్ అంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ దట్ ఇష్యూ, అంటే మనం ఎక్సెప్షన్ని మనం సాల్వ్ చేయవచ్చు. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ది ఎక్సెప్షన్. ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్, అంటే అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్, దోస్ ఆల్ ఆర్ ది ఎక్సెప్షన్స్. వాట్ ఈజ్ ఎక్సెప్షన్? What is exception? Anyone? Online class, online people. Exception is runtime error, sir. It Hmm. will terminate the program appropriately. Correct. Correct. So how many types of exceptions are there? And how to handle exceptions? This is important question. As a 1 year experience persons kani, 2 years experience kani, Java lo how to handle exceptions is very important question. Okay. After concept, this question is very important. Okay. How to handle exceptions and how many ways are there? 2 ways: What are they? try, catch, and throw. Correct. Try, catch, and throws. Throw and throws. Okay. If you want to manually handle that exception, we will use throws keyword. Otherwise, we will use try, catch finally. Okay. Like this, these are 2 ways we can handle exceptions. Those are try, catch finally and throw and throws. Okay. What is thread? Thread is a single unit. That means individual path of execution. Okay, individual program of execution. Okay, thread is a single unit. ఎవరికైనా okay. What is the main difference between multi-processing and multi-threading? Threading and
అంటే సైమల్టేనియస్ గా రెండు చేస్తుంది సార్. అంటే ఒక్కటి ఫినిష్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయకుండా ఇది దీని పని దీన్ని చేస్తూ వెళ్ళిపోతుంది. మల్టిపుల్ అంటే అట్ ఏ టైం అంటే ఒక థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు ఇంకొక థ్రెడ్ కోసం వెయిట్ చేయకుండా మల్టిపుల్ ఇంకా థ్రెడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. Both purposes are same. Okay, at a time simultaneously it will execute multiple tasks. Okay, at a time multiple tasks ni at a time simultaneously గా execute చేస్తుంది. But only difference is multitask means the communication between, okay, the communication between through sets are very difficult. Okay, the communication between through two threads are difficult, but in multi-threading the communication between two threads is easy. Okay, and in multi-processing the it is high weight, okay, heavy weight. Multi-processing is heavy weight, but in multi-threading it is lightweight process. Okay, lightweight processors. Okay, ఫస్ట్ మల్టీ టాస్కింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 డిఫరెంట్ రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ రూమ్ ఒక ప్రాసెసర్, సెకండ్ రూమ్ ఒక ప్రాసెసర్. సో 2 రూమ్స్లోని ఒక 5-6 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఫస్ట్ రూమ్ పర్సన్ సెకండ్ రూమ్ పర్సన్కి కాల్ చేయడం కొంచెం డిఫికల్ట్. ఓకే, అంటే ఒక పిలవడానికి కానీ కొంచెం ఎనర్జీ ఎక్కువ వేస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అదే సేమ్ రూమ్లో ఉన్నారనుకోండి, సో సింపుల్గా పిలవచ్చు. ఓకే, సేమ్ వే మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అంటే ద కమ్యూనికేషన్ టూ మల్టిపుల్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 ప్రాసెసర్స్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్, ఓకే, ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది డిఫికల్ట్. ఓకే, మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అంటే 2 ప్రాసెసర్స్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ డిఫికల్ట్. But in multi-threading, there is a single processor is there. So the communication, ఆ సింగిల్ ప్రాసెసర్లో ఉన్న థ్రెడ్స్ అన్ని ఈజీలీ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, ఆ సింగిల్ ప్రాసెసర్స్లో ఉన్న థ్రెడ్స్ అన్ని ఈజీగా కమ్యూనికేట్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అండ్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్. ఎనీవన్ నోస్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ థ్రెడ్? New start runnable running end. న్యూ రన్నబుల్ రన్నింగ్ terminated. Okay, new runnable running waiting terminated. Okay, so these are the life cycle of a thread. సో ఇవన్నీ నేను మీకు నార్మల్గా థియరిటికల్గా చెప్తున్నా. మీరు ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్ ఒకసారి రీక్యాప్ చేసుకోండి. ఓకే, వన్స్ యూ రీక్యాప్ ఆల్ దోస్ కాన్సెప్ట్స్. సో లాస్ట్ వన్ ఈజ్ కలెక్షన్స్. ఓకే, స్ప్రింగ్ బూట్కి కలెక్షన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, స్ప్రింగ్ బూట్కి కలెక్షన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? Yes. సో స్ప్రింగ్ బూట్కి వాట్ ఈజ్ కలెక్షన్? ఓకే, కలెక్షన్ వదిలేండి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎరే లిస్ట్, లింక్డ్ లిస్ట్, వెక్టార్ అండ్ స్టాక్? Collection is an interface or class? How many child interfaces are there? Collections లో ఎన్ని చైల్డ్ ఇంటర్ఫేస్ ఉన్నాయి? కలెక్షన్ ఇస్ ద పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్, రైట్? సో దాంట్లో ఎన్ని చైల్డ్ ఇంటర్ఫేస్ ఉన్నాయి? ఎనీవన్? Three. వాట్ ఆర్ దే? List, set,
Correct. List, set, queue are the three child interface of collection interfaces. Okay. And collection interface is the parent interface. So list, set, and queue are the child interfaces. Okay. So every interface have implementation classes. List interface implementation classes ఏంటి? Array list, linked list, ఇంకా stack, vector. Set కి ఏంటి? hash set, linked hash set. Hash set, linked hash set. Okay. So these are the implementation classes. Next, queue, priority queue, DQ. DQ is the interface, priority queue. Okay. And another one is map. Map is not a child interface of collection interface. Okay. It is a separate interface. So map is the very, very important. Okay. ఈ 3 లిస్ట్, సెట్, క్యూ ఎంత ఇంపార్టెంటో దానికన్నా ఒక 5-10 టైమ్స్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ మ్యాప్. ఓకే. సో మ్యాప్లో యాష్ మ్యాప్, లింక్డ్ యాష్ మ్యాప్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆర్ దేర్, డిఫరెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ మ్యాప్ ఇంటర్ఫేస్. సో వన్స్ రీక్యాప్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ యాష్ మ్యాప్. ఓకే. ఇది జస్ట్ థియరిటికల్ క్వశ్చన్, బట్ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి, 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ యాష్ మ్యాప్ అనేది మ్యాక్సిమం మోస్ట్లీ 80% ఇంటర్వ్యూస్లో ఇదే అడుగుతారు. ఓకే. డెఫినెట్గా ఇంటర్నల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ యాష్ మ్యాప్ అడుగుతారు, అది చదవండి. ఓకే. సో దిస్ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ మై వాట్ డాక్యుమెంట్. Yes, sir. ఓకే. సార్ ల్యాప్లో లాగిన్ అవ్వడం యూజ్ చేసి ల్యాప్టాప్లో. So these are the concepts I will cover. Okay, I will cover in future classes. Totally, I will take 35 to 40 classes. In these 40 classes, from 41 to 50, I will create one resume. Okay. సో ఆ రెజ్యూమ్ని క్రియేట్ చేసి మీకు సెండ్ చేస్తా. అంటే 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు, 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి రెజ్యూమే క్రియేట్ చేసి నేను సెండ్ చేస్తా. దాన్ని మీరు ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్లో పెట్టుకొని ఇంక ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. ఓకే. సో ఇన్ దిస్ 40 classes ఐ విల్ టేక్ 2 to 3 mock interviews ఫర్ ఈచ్ స్టూడెంట్. ఓకే. ప్రతి స్టూడెంట్కి 2 to 3 mock interviews తీసుకుంటా. సో ప్రతి ఒక్కరూ థియరిటికల్గా ప్లస్ ప్రాక్టికల్గా ఎవ్రీడే యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్. నేను చెప్పిన ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ ప్రిపేర్ అయితే అట్లీస్ట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ది ఫ్లో. ఒకసారి ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఫ్లో అనేది అర్థం అవుద్ది. వాట్ ఈజ్ కంట్రోల్ లేయర్ అంటే మరి ఏమి తెలియకుండా ఉండేదానికంటే అట్లీస్ట్ ఒక ఫ్లో అర్థం అవుద్ది. సో మీరు ఓన్గా చేస్తారా చేయరా అనేది మీ హార్డ్ వర్క్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. బట్ ఇప్పుడు వన్స్ దిస్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ది ఫ్లో. ఓకే. మీకేంటంటే ఫ్లో అనేది అర్థం అవుద్ది. సో ఫ్రమ్ ఫస్ట్ 1 to 3 days I will tell Spring Framework core concepts, Spring IOC container and what is Java based concepts అనేది. సో Spring Framework గురించి, సో IntelliJ IDE how to సెటప్ అనేది ఈరోజే చెప్తాను. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టైట్ కప్లింగ్ అండ్ లూజ్ కప్లింగ్, Spring IOC కంటైనర్. సో ముందు ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా స్ప్రింగ్ అంటే ఏంటనేది? సో Spring IOC is the heart of the Spring Boot. Okay. IOC is the heart of the Spring Boot. It's a very important topic. Next step for Java based configuration and IOC container example. First 3 days లో ఈ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ 4 to 6 days లో వాట్ ఈజ్ annotation based configuration. Annotation based configuration అంటే ఏంటి,
what are the main annotations, so what are the stereotype annotations. So these concepts I will cover in 4 to 6 days. Next, Spring framework concept, dependency injection concept. Okay. సో మన హార్ట్లో ఆర్టికల్స్ వెంట్రికల్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో స్ప్రింగ్ బూట్లో ఐఓసి కంటైనర్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్. ఓకే, దీస్ టూ ఆర్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఐఓసి కంటైనర్ అండ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఐ విల్ గివ్ ఎ స్మాల్ అసైన్మెంట్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ 10th క్లాస్, ఓకే, క్లాస్ 10 to 15 days. సో ఈ 5 days ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఒక బేసిక్ కోడ్ని క్రియేట్ చేసి చూపిస్తా. ఓకే, ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ బేసిక్ కోడ్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ క్రియేట్ ఆల్ ది యానోటేషన్స్. ఓకే, ఆ కోడ్లో ఉన్న యానోటేషన్స్ మీకు తెలిస్తే, ఓకే, I will use mostly 15 to 20 annotations in that code. Okay, once you know about that annotation purpose, then you will definitely you are able to understand the code flow. Okay, code flow of Spring Boot. Next, CRUD operations. CRUD operations lo post, put, get, delete, and another one is patch. Okay, patch. This is also one important CRUD operations. I will tell mostly these 4 operations. If I have time, I will discuss about this patch operation. Okay. So after 16 class to 17 class, Spring Boot CRUD operation with MySQL database. So మీకు అందరికీ బేసిక్ MySQL క్వరీస్ వచ్చా? హౌ టు క్రియేట్ డేటాబేస్, హౌ టు ఇన్సర్ట్. సో రాకపోతే నేర్చుకోండి సరే, ఇంకెవరైనా యూట్యూబ్లో చూసుకొని. సో MySQL క్వరీస్ అనేది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నేర్చుకోవడం బెటర్. ఎందుకంటే 2021, 22 అంతకన్నా ముందు ఇయర్ పాస్ అవుట్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఉంటే వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్లీస్ట్ ఒక బేసిక్స్, వాట్ ఈస్ DDL, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ DDL క్వరీస్ ఆర్ దేర్, లైక్ దట్. ఓకే, స్మాల్స్ చిన్న చిన్నవి నేర్చుకోండి. జాయింట్స్, ఇన్నర్ జాయింట్స్ అంతొద్దు, మామూలుగా ఇన్సర్ట్, అప్డేట్ అలాంటివన్నీ నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ DTO, స్ప్రింగ్ బూట్ DTO, డాటా ట్రాన్స్ఫర్ ఆబ్జెక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ బట్ నాట్ దట్ మచ్, కానీ వినండి. ఓకే, నెక్స్ట్ DTOని యూజ్ చేసుకొని మనం మ్యాప్ చేస్తాం. వీఆర్ మ్యాపింగ్ one class to another class. This is another way. Okay. Next, how to handle exceptions. So we all are know how to handle exceptions in Java. Okay, జావాలో ఎక్సెప్షన్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం అనేది మనకు తెలుసు. బట్ స్ప్రింగ్ బూట్లో ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. ఇది 2-3 days పడుతుంది హౌ టు హ్యాండిల్ ఎక్సెప్షన్ అనేది. నెక్స్ట్ హౌ టు వ్యాలిడేషన్స్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్తాను, నార్మల్ కాన్సెప్ట్స్ ఏం చెప్పట్లేదు. ఇవన్నీ థియరిటికల్గా ఇంపార్టెంట్, ప్రాక్టికల్గా కూడా ఇంపార్టెంట్నే. ఓకే, సో నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ అలాగా మైండ్లో పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ స్ప్రింగ్ బూట్ యాక్చువేటర్స్. ఒక 2 days ముందు నువ్వు ఒక ఇంటర్వ్యూకి అడిగితే 3 years ఎక్స్పీరియన్స్కి, 4 years వాళ్ళకి అడగరేమో కానీ మోస్ట్లీ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి వాట్ ఈజ్ యాక్చువేటర్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ యాక్చువేటర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ స్ప్రింగ్ బూట్, ఓకే అని అడుగుతారు. ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అది, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ స్ప్రింగ్ బూట్ యాక్చువేటర్ అనేది. నెక్స్ట్ హౌ టు క్రియేట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఫర్ పర్టిక్యులర్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్. సో డాక్యుమెంటేషన్ అనేది మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. నార్మల్గా డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు ఏమనేది. సో హౌ టు క్రియేట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఫర్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ అనేది ఇది 1 class కాదు, 2 classes పడుతుంది. సో ఇదొకటి. నెక్స్ట్ సో ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది మీకు డాక్యుమెంటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఎగ్జామ్ పెడతా. ఆ ఎగ్జామ్లో
మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి ఒక 2 days టైం ఇస్తా. ఆ 2 days టైం తర్వాత మీరే చేసుకుని రండి. ఓకే. నెక్స్ట్ స్ప్రింగ్ బూట్ సెక్యూరిటీ. స్ప్రింగ్ బూట్ సెక్యూరిటీ అనేది every application we must need this security. Okay, at least we need to know about the basic security. What is authentication and what is authorization అనేది తెలుసుకోవాలి. సో నేను బేసిక్సే కాదు, బేసిక్ టు మీడియం లెవెల్లో స్ప్రింగ్ బూట్ సెక్యూరిటీ అని చెప్తాను. సో నెక్స్ట్ స్ప్రింగ్ ఎంవిసి కాన్సెప్ట్. స్ప్రింగ్ ఎంవిసి కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ స్టార్ట్ మైక్రో సర్వీసెస్. మైక్రో సర్వీసెస్ కూడా ఒక 5 to 10 క్లాసెస్ ఉంటాయి. మైక్రో సర్వీస్ అనేది మోస్ట్లీ థియరీ పార్ట్. ఓకే, వన్స్ యూ ఆర్ గుడ్ ఇన్ దిస్ CRUD ఆపరేషన్స్ అండ్ దిస్ GTO లేయర్, ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అన్నీ మీరు కరెక్ట్గా నేర్చుకుంటే మైక్రో సర్వీస్ అనేది చాలా సింపుల్. ఓకే, వై? బికాస్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఇండిపెండెంట్ సర్వీసెస్. ఓకే, మైక్రో సర్వీసెస్ అంటే ఒక లార్జ్ అప్లికేషన్ని మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్గా స్ప్లిట్ చేస్తారు. ఓకే, ఒక ఇండిపెండెంట్ సర్వీస్గా స్ప్లిట్ చేస్తారు. సో మనం ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటాం? ముందంతా CRUD ఆపరేషన్స్, హౌ టు క్రియేట్ సింగిల్ సర్వీస్ అనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం. మైక్రో సర్వీస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఇండిపెండెంట్ సర్వీసెస్. ఓకే, ఇండివిజువల్ సర్వీసెస్ని ఒక లార్జ్ అప్లికేషన్ని ఒక చిన్న అప్లికేషన్స్గా స్ప్లిట్ చేస్తాం. ఓకే, స్ప్లిట్ చేసింది దాన్ని కమ్యూనికేట్ చేసే ప్రాసెస్సే మనం మైక్రో సర్వీస్లో తెలుసుకుంటాం. సో ఐ విల్ టేక్ అరౌండ్ 5 to 6 క్లాసెస్. దట్స్ ఇట్. 1 week తీసుకుంటా, 1 working week. 5 classes మైక్రో సర్వీసెస్ చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్. ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ అంటే చాలా మందికి తెలుసు కదా, చూస్తుంటారు అందరూ ఇంటర్వ్యూ ఎలా చేస్తుంటారు, ఓన్గా లేదంటే హెల్ప్ తీసుకొని. సో ఆ వేలో ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ ఒక 2-3 days ఉంటుంది. సో దీనికి అన్ని డేస్ కాదు, ఈ 34 to 40 daysలో ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ ప్లస్ మైక్రో సర్వీసెస్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాం. మోస్ట్లీ ఐ ట్రై టు క్లోజ్ 40 class లోపల క్లోజ్ చేసేస్తా. ఓకే, మీరు ఫాస్ట్గా ఉంటే, లేదు అంటే స్లోగా ఉంటే 20 classes లోపలే క్లోజ్ చేసేస్తా. సో అదేం ప్రాబ్లం లేదు. సిలబస్ అయితే ఫాస్ట్గానే కవర్ అయిపోద్ది. బట్ నేను ఎంత ఎఫెక్ట్ పెడతానో మీరు కూడా అంత ఎఫెక్ట్ పెట్టండి. ఓకే, సో అది. సో ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది స్టార్ట్ చేసే ముందు వీ నీడ్ సమ్ టూల్స్. ఓకే, ఆ టూల్స్ ఏంటంటే చెప్తాను. హౌ టు డౌన్లోడ్ దోస్ టూల్స్ అనేది కూడా చెప్తాను. చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ IntelliJ IDE ఆర్ స్ప్రింగ్ టూల్ షూట్. సో దీస్ ఆర్ ది టూల్స్. మనం ఏంటంటే మన అప్లికేషన్ రన్ చేయడానికి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్, ఒక IDE కావాలి. ఓకే, IDE అంటే ఏంటి? ఇంటరాక్టివ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, ఆ IDE ఐదర్ IntelliJ IDE యూజ్ చేయండి, లేదంటే స్ప్రింగ్ టూల్ షూట్ యూజ్ చేయండి. ఎక్లిప్స్ ఆల్సో నో ప్రాబ్లం. స్ప్రింగ్ టూల్ షూట్, ఎక్లిప్స్ రెండు సిమిలర్గానే ఉంటాయి. IntelliJ IDEలో కొంచెం సింపుల్. ఓకే, కోడ్ రాసేటప్పుడు కొంచెం సింపుల్గా అవుద్ది. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ విల్ యూజ్ IntelliJ IDE ఓన్లీ. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూజ్ IntelliJ IDE. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ MySQL database. సో MySQL database యూజ్ చేస్తాను. ఈ MySQL database వర్క్ బెంచ్ ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా? సో MySQL database అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ Postman. సో దీస్ ఆర్ ది టూల్స్ we will use in future. ఓకే, మనం ఏంటంటే ఈ 3 మేజర్ టూల్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వన్ IntelliJ IDE. IntelliJ IDE ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే కరెక్ట్, IntelliJ మన అప్లికేషన్ని రన్ చేయడానికి. ఓకే, అప్లికేషన్ అనేది ఈ ఎన్విరాన్మెంట్లో రన్ చేస్తాం. దీస్ ఆల్ ఆర్ ది IDEs. IntelliJ IDE, Spring Tool Shoot, Eclipse, NetBeans, different IDEs are available in market, but mostly we will use these two only, IntelliJ IDE or Eclipse. Okay, Spring Tool Shoot కూడా యూజ్ చేస్తారు. సో అది
నెక్స్ట్ డేటాబేస్. డేటాబేస్ అంటే ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? వాట్ ఈస్ డేటాబేస్? It stores the data in the form of rows and columns in a structured way. కరెక్ట్. టేబుల్ ఆర్ Correct. So database is nothing but the which is used to store the data. Okay. MySQL database లో టేబుల్ ఫార్మాట్ లో మనం డాటాను స్టోర్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ పోస్ట్ మ్యాన్ ఈజ్ ద టెస్టింగ్ టూల్. ఓకే, మన అప్లికేషన్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా, మనకి రావాల్సిన అవుట్పుట్ వచ్చిందా లేదా అని చెప్పేసి మనం పోస్ట్ మ్యాన్ యూజ్ చేస్తాం. పోస్ట్ మ్యాన్ ఈజ్ ఏ టెస్టింగ్ టూల్. ఓకే, విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు చెక్ ద అవర్ application is working fine or not. Okay, so these are the 3 tools which we'll use in future. Next, okay, tomorrow I will start Spring framework. Today I will give brief introduction about Spring. Okay, what is Spring Boot? స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ కాదు, స్ప్రింగ్ బూట్ అంటే ఏంటంటే మోస్ట్లీగా ఎందుకు మేము స్ప్రింగ్ బూట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాం అంటే ఇన్ కరెంట్ మార్కెట్ 80-90% ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీస్, ఓకే, 80-90% యూ విల్ యూజ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మా ప్రాజెక్ట్లో స్ప్రింగ్ బూట్ యూజ్ చేస్తుంటారు. ఓకే, కరెంట్లీ ఐ వర్క్డ్ ఇన్ మెర్సిడీస్ బెంజ్. ఓకే, మెర్సిడీస్ బెంజ్లో మోస్ట్లీ జావా డెవలపర్స్ అందరూ స్ప్రింగ్ బూటే యూజ్ చేస్తుంటారు. Spring, JDBC servlets, those all are outdated. Okay, సో స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది ఇన్ ఫ్యూచర్ లో డిమాండ్ ఉంటుందా లేదా? డిమాండ్ ఉంటుంది. ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది? నెక్స్ట్ అప్డేటెడ్ వర్షన్ వచ్చేదాకా మేబీ ఇంకో 10 years. కరెక్ట్. సో స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది కదా నాది వర్డ్ డాక్యుమెంట్. సో స్ప్రింగ్ బూట్ అంటే ఏంటంటే డెవలపర్స్ లైఫ్, ఇట్ మేక్స్ డెవలపర్స్ లైఫ్ ఈజీ. ఎందుకంటే బిఫోర్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో మాన్యువల్లీ వీ నీడ్ టు డూ ఏ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, మాన్యువల్గా మనం కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ బాయిలర్ ప్లేట్ కోడ్, అంటే రిపీటెడ్ కోడ్ అనుకోండి, జస్ట్ కరెంట్ అర్థం చేసుకోవడానికి రిపీటెడ్ కోడ్ అనుకోండి. వాట్ ఈజ్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది నెక్స్ట్ చెప్తాను. స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఒకసారి క్లాస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత చెప్తాను. సో స్ప్రింగ్ బూట్ ఈజ్ బిల్ట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ అనదర్ ఫ్రేమ్వర్క్, it is the extension of Spring framework. Okay, both Spring and Spring Boot are same, but Spring Boot is not the other framework. It is just an extension of the Spring framework. It makes it easier for developers to create Java applications by handling much of the setup and configurations required in a traditional Spring application. సో ఇదేం లేదు. సో స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఇనిషియల్గా స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో మనం మాన్యువల్గా కాన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ అనేది డెవలపర్స్ చేసేవాళ్ళు. బట్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఇట్ మేక్స్ ఆటో కాన్ఫిగరేషన్. ద మెయిన్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఈజ్ ఆటో కాన్ఫిగరేషన్. ఎందుకు ఇంత క్లిక్ అయిందంటే స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో మాన్యువల్గా డెవలపర్స్ చేసేవాళ్ళు. సో అప్పుడు డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? డెవలపర్స్ చేసేటప్పుడు డెవలపర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేసిన దానికుండా, ఓకే, సో సరిగ్గా టెస్ట్ చేయొచ్చు. చెప్తానండి. సో డెవలపర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేసిన దానికుండా ఫర్ డెవలపింగ్ ది కోడ్ ఇట్ టేక్స్ 2 to 3 hours, బట్ టు డూ కాన్ఫిగరేషన్ ఇట్ విల్ టేక్ 4 to 5 hours. సో ఇట్ ఈస్ పెయిన్ఫుల్ ఫర్ డెవలపర్స్. అంటే ఎవ్రీ డెవలపర్ విల్ డూ డెవలప్మెంట్ ఇన్ అంటే కోడ్ implementation part will do in 2 to 3 hours only, but for that implementation part we need to do configuration, so it will take more time. So what is the main purpose of Spring Boot అంటే ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ దట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇట్ మేక్స్ ఆటో కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, ఆ కాన్ఫిగరేషన్ని ఆటోమేటిక్గా కాన్ఫిగర్ అయ్యేటట్లు చేసింది. దట్స్ వై ఇన్ కరెంట్ మార్కెట్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఈస్ దట్ మచ్ పాపులర్ అండ్ డిమాండ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈ స్ప్రింగ్ బూట్ ఇన్ డిమాండ్ ఇన్ 2024 అంటే అప్ టు 2035 ఇంకా దీనికుండా ఇంకా క్లిక్ అయిన ఫ్రేమ్వర్క్ రావాలంటే దట్ ఫ్రేమ్వర్క్ విల్ మేక్స్
ఇంకా సింపుల్గా చేస్తుంది. ఇట్ మేక్స్ వెరీ ఈజియర్ దెన్ స్ప్రింగ్ బూట్. ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ బిట్ కూడా చాలా ఈజీ. సో ఇంకా దీన్ని మించింది వచ్చిందంటే ఇంకా ఈజీ చేస్తుంది. సో డెవలపర్స్కి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో వై ఈ స్ప్రింగ్ బూట్ ఇన్ డిమాండ్? ఎందుకు డిమాండ్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ పాపులారిటీ ఇన్ జావా. సో జావా అనేది వి ఆల్ ఆర్ నో అబౌట్ జావా. జావా ఇస్ ద హాట్ కేక్ ఇన్ మార్కెట్. ఓకే, మార్కెట్లో ఇట్స్ ఎవర్ గ్రీన్ టెక్నాలజీ. ఓకే, జావా అనేది ఎవర్ గ్రీన్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఎలా చెప్పాలంటే 2035 వరకు స్ప్రింగ్ బూట్ ఉంటుందేమో, కానీ 2050 2060 వరకు జావా ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద ఎవర్ గ్రీన్ లాంగ్వేజ్. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పాపులారిటీ, ఓకే, ఈ జావా అండ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఈస్ ద డెడ్లీ కాంబినేషన్. ఓకే, జావాని యూజ్ చేసుకుని స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది వీఆర్ ఏబుల్ టు బిల్డ్ మెనీ గుడ్ అప్లికేషన్స్. అంటే మార్కెట్లో నెట్ఫ్లిక్స్ కూడా ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ బూట్ విత్ జావాని యూజ్ చేస్తుంటారు. ప్లస్ అమెజాన్, సో మెనీ క్లౌడ్ సర్వర్స్ యూజ్ ఓన్లీ జావా అండ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఓన్లీ. సో బికాస్ ఆఫ్ ది పాపులారిటీ ఇన్ జావా, స్ప్రింగ్ బూట్ ఈస్ దట్ మచ్ డిమాండ్ నౌ. ఓకే, అండ్ సింప్లిసిటీ అండ్ స్పీడ్. సో ఇప్పుడు బై యూజింగ్ ది స్ప్రింగ్ బూట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు బిల్డ్ both standalone application, web application and enterprise applications. Okay, so initial before spring boot, spring is there, spring is available in market. Compared to spring boot, spring framework, spring boot is much faster. దానికంటే ముందు ఈజేబీ అని ఉండదు, ఎంటర్ప్రైజ్ జావా బీన్ ఈజేబీ. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ టెక్నాలజీ, but compared to these two it is very slow. Okay, and this have many disadvantages also there. Okay, next microservices architecture. Microservices architecture ఏంటంటే ఇప్పుడే చెప్పాను, మైక్రోసర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఒక లార్జ్ అప్లికేషన్ని, ఓకే, మల్టిపుల్ సర్వీసెస్లుగా స్ప్లిట్ చేస్తారు. దే డివైడెడ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ సర్వీసెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే చూసుకోండి, గ్రాడ్సే తీసుకోండి. గ్రాడ్స్ ఈజ్ ద వన్ బిగ్ లార్జ్ అప్లికేషన్ అనుకోండి. ఇన్ దట్ లార్జ్ అప్లికేషన్ మనం గ్రాడ్స్ అప్లికేషన్కి ఒక సర్వీస్, గ్రాడ్స్ అప్లికేషన్లో వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్. అంటే ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్, ఇంటర్వ్యూస్ మాడ్యూల్ అండ్ హెచ్ఆర్ మాడ్యూల్, రిక్రూట్మెంట్ మాడ్యూల్, వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ దేర్. సో ఈ గ్రాడ్స్ ఈజ్ ద వన్ మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్. ఇట్స్ వన్ బిగ్ అప్లికేషన్. ఆ బిగ్ అప్లికేషన్ని గ్రాడ్స్లోనే ఉంటుంది, ఇంటర్వ్యూస్ ప్లస్ ట్రైనింగ్ ప్లస్ రిక్రూట్మెంట్ ప్లస్ అనదర్ ఆ మాడ్యూల్స్ అన్ని ఆ బిగ్ అప్లికేషన్ని ఒక స్మాల్ సర్వీస్గా స్ప్లిట్ చేస్తారు. సో ఆ సర్వీసుల్ని ఎందుకు స్ప్లిట్ చేస్తారంటే, ఒక బిగ్ అప్లికేషన్ మనం ఎప్పుడు ఒకేసారి ఎట్ ఏ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా సరే వీ విల్ గెట్ మెనీ ఇష్యూస్. ఓకే, కమ్యూనికేట్ చేయడం చాలా కష్టం. ఏదైనా సింగిల్ ఇష్యూ వచ్చినా ఆ బిగ్ అప్లికేషన్లో, దట్ ఈస్ నథింగ్, మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్ అంటారు. మైక్రో సర్వీసెస్ అప్లికేషన్ అంటే వీ కెన్ స్ప్లిట్ దట్ అప్లికేషన్ ఇంటూ స్మాలర్ పార్ట్స్. సో మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్ని రన్ చేయడం, డిప్లాయ్ చేయడం, దోస్ ఆల్ ఆర్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే, సో మైక్రో సర్వీసెస్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ బిగ్ అప్లికేషన్ని స్మార్ట్ ఇండివిజువల్ సర్వీస్గా స్ప్లిట్ చేస్తుంది. సో స్ప్లిట్ చేస్తే కంపేర్ టు ఒక బిగ్ అప్లికేషన్ని రన్ చేయడం కన్నా ఈ ఇండివిజువల్ సర్వీస్ని రన్ చేయడం సింపుల్. ఓకే, సో అది మనం రన్ చేయడం సింపుల్గా ఉంటుంది, డిప్లాయ్ చేయడం సింపుల్గా ఉంటుంది. సో అందుకని చెప్పి మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఈజ్ వెరీ సింపుల్. అండ్ దిస్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఈజ్ మోస్ట్లీ ఇన్ కరెంట్ మార్కెట్ 90% will people use మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ లార్జ్ ఇకో సిస్టమ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ సపోర్ట్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకి స్ప్రింగ్ క్లౌడ్ అంటే స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ స్మాల్ టూల్. ఓకే, ఇది అనేది స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ నుండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ది స్ప్రింగ్ బూట్
spring.io. See, Spring is not a small tool. ఓకే, దీనికి ఇదిగోండి స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్, స్ప్రింగ్ బూట్ లో స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్, క్లౌడ్, స్ప్రింగ్ క్లౌడ్ డాటా ఫ్లో, స్ప్రింగ్ డాటా ఇంటిగ్రేషన్. సో మెనీ మాడ్యూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అప్లికేషన్కి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకోండి, దెన్ ఈ ఈకో సిస్టంలో స్ప్రింగ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది. స్ప్రింగ్ సెక్యూరిటీ అని ఉంటుంది. రీసెంట్లీ స్ప్రింగ్ ఏఐ కూడా యాడ్ చేశారు. మనం ఏదైనా డాటాని స్టోర్ చేసుకోవాలంటే స్ప్రింగ్ క్లౌడ్ అనేది అవైలబుల్లో ఉంటుంది. సో ఇట్స్ నాట్ ఏ స్మాల్ టూల్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఏ స్మాల్ ఫ్రేమ్వర్క్. సో ఏ ఇష్యూ వచ్చినా సరే వీ హ్యావ్ సింపుల్లీ మనం డాటాను స్టోర్ చేసుకోవాలంటే స్ప్రింగ్ క్లౌడ్ యూజ్ చేయొచ్చు. అదే డాటాని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే స్ప్రింగ్ డాటా ఇంటిగ్రేషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్. స్ప్రింగ్ ఎంవిసి ఉంది, ఓకే, స్ప్రింగ్ డాటా జేపీఏ ఉంది. దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్. మన అప్లికేషన్ని ఈజీగా చేయడానికి ఈ మాడ్యూల్స్ అన్ని యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఈచ్ మాడ్యూల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఫ్యూచర్. ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ ఒక్కొక్క ఫ్యూచర్, ఒక ఓన్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. దోస్ ఫ్యూచర్స్ ఆర్ వెరీ యూజ్. మీకు ఏంటంటే ఒకసారి మీరు ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలానో తెలుస్తుంది, ఎలా డెవలప్ చేయడం అన్నీ మీకు తెలుస్తుంది. సో బట్ పర్పజెస్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ అనేది తెలుసుకోండి. సో ఇక్కడ మనకు స్ప్రింగ్ బూట్ ప్రాజెక్ట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. మీకు ఫ్రీ అయినప్పుడు చెప్పండి, లేదంటే నేను మ్యాక్సిమం చెప్తాను. చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద స్ప్రింగ్ డాక్యుమెంటేషన్. సో టుడే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈరోజు క్లాస్లో? మొత్తం ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఈరోజు ఏం చెప్పలేదు. మండే ఆన్వర్డ్స్ ఐ విల్ స్టార్ట్ సెక్షన్స్. సో ఈరోజు హౌ టు డౌన్లోడ్ ఇంటిల్జే ఐడి అని చెప్తాను, ఒకసారి చూడండి. సో మోస్ట్లీ డౌన్లోడ్ ఇంటిల్జే ఐడి అనేది సింపులే. సో దిస్ ఈజ్ ద జెట్ బ్రెయిన్స్. ఓకే, ఈ జెట్ బ్రెయిన్స్ అప్లికేషన్లో ఇంటిల్జే ఐడి ఉంటుంది. సో ఇంటిల్జే ఐడియా అల్టిమేట్ వెర్షన్ ఈజ్ ద నాట్ ఏ ఫ్రీ వెర్షన్. ఓకే, దీనికి మనం పే చేయాలి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, కొంచెం కిందకి స్క్రాల్ చేస్తే కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ అని ఉంటుంది. సో ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. జస్ట్ డౌన్లోడ్ మీద క్లిక్ చేయండి, డౌన్లోడ్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది. ఓకే, ఆల్రెడీ నా దాంట్లో అవైలబుల్గా ఉంది. డౌన్లోడ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అక్కడ కింద ఉంటుంది యాక్సెప్ట్ ఆల్, నెక్స్ట్ అని చెప్పి జస్ట్ నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేయండి. లాస్ట్కి ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేయాలి నాకు పాత్ అడుగుతుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ ఆస్క్ వన్ పాత్. సో జస్ట్ సి యూజర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఇంటిల్జే ఐడి. ఓకే, లేదు అంటే మీకు నచ్చిన పాత్ర డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఇది ఇంటిల్జే ఐడి. MySQL అవన్నీ మీరు యూట్యూబ్లో చూసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే నేను మీతో కనెక్ట్ అవుతాను. ఓకే, పోస్ట్ మ్యాన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్. పోస్ట్ మ్యాన్ అంటే ఏం చేయక్కర్లే, జస్ట్ పోస్ట్ మ్యాన్ డౌన్లోడ్ పోస్ట్ మ్యాన్ విండోస్ ఫర్ 64 బిట్ అని వెళ్ళిపోతుంది.
సో డౌన్లోడ్ స్టార్ట్ అవుద్ది. ఓకే, సో ఇంతే. జస్ట్ అలా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం, దానికి పాత్ సెట్ చేయడం. సో మొత్తం యాక్సెస్ అన్నిటికీ ఇచ్చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ 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 అని క్లిక్ చేసుకుని వెళ్ళండి. సో అదే. సో దిస్ ఈస్ ద జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్. సో Monday onwards, I will start Spring Boot, Spring Framework sections. ఓకే. సార్ సార్ చెప్పండి. MySQL డేటాబేస్ అనేది MySQL వర్క్ బెంచ్ కాదా? అది డిఫరెంట్ వన్ లేకపోతే అదేనా? మీరు ఈ MySQL డేటాబేస్లో మనకి మీరు డౌన్లోడ్ చేస్తే MySQL వర్క్ బెంచ్ ప్లస్ MySQL షెల్, కమాండ్ షెల్, ఈ రెండు డౌన్లోడ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో అవును MySQL సార్. ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో ఒకసారి చూపిస్తాను. డౌన్లోడింగ్ ప్రాసెస్ అది కష్టమే. MySQL ఒకసారి ట్రై చేయండి. సార్ ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసాము. మనం MySQL వర్క్ స్పేస్ లో MySQL మనం క్వరీస్ రన్ షెల్ చేస్తాం. అదే అన్నీ వచ్చాయి. MySQL షెల్, MySQL వర్క్ వర్క్ బెంచ్. బెంచ్, ఇంకోటి ఏదో. ఆ MySQL వర్క్ బెంచ్ లో మనం క్వరీస్ అనేది రన్ చేస్తాం. MySQL షెల్ అనేది నార్మలే, MySQL వర్క్ బెంచ్ లో మనం క్వరీస్ రన్ చేస్తాం. ఓకే. ఓకే ఓకే సో ఇంకేంటంటే క్లాస్ టైమింగ్స్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఆర్ సాటర్డే. నేను వీక్ డేస్లో ఏదో వన్ డే అవైలబిలిటీలో ఆఫ్లైన్లో ఉంటా. సాటర్డే 9 to 4 వరకు ఇక్కడే ఉంటా ఆఫీస్లోనే. ఓకే, 9 to 4 వరకు ఆఫీస్లోనే ఉంటాను. ఆ వీక్ మీరు చేసి ఏదైనా డౌట్లు ఉంటే అడగండి. ఓకే, ఆ వీక్ చేసి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. అండ్ ఆన్లైన్ క్లాస్ టైమింగ్స్ అనేది మార్నింగ్ 7 to 8. సో రికార్డింగ్ సెక్షన్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఎవరికైనా కష్టం, జాయిన్ అవ్వడం కష్టం అనిపిస్తే రికార్డింగ్ సెక్షన్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ జూమ్ మీటింగ్లో ఆల్రెడీ మీకు అవైలబుల్తో ఉంటాయి. లేదు అంటే ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెడతా. సో చార్ట్లో పెడతాను చూడండి. టెక్నికల్ రౌటర్ 861. సో ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను చెప్పే ప్రతి క్లాస్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకే, ఐ విల్ అప్లోడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్. ఓకే, ఆ అప్లోడ్ వీడియో కూడా నేను వాట్సాప్ గ్రూప్ చాట్లో చేస్తాను, చూడండి. ఓకే. ఓకే.